तिस साहिब की टेक ओट आसरा ओ साहिब मालक निरंकार दा। तिस साहिब की टेक नानक मने माहे। मन्ने माहे नहीं कदे पढ़ना, मने माहे मन दे माहे विच टेक ओट आसरा। ये निरंकार करते प्रभु तेरा है। रहरा साहब का भोग आप जी ने सर्वण कीता, अरदास भी शामिल होए। गुरु का मुख वाग सर्वण कीता है। लड़ीवार गुरु का चल रहा इतिहास। गुरु की बबाणियां कहानियां शुभ सिक्ख्या देने वालियां, मन आत्मा दे पाप लाउण वालियां साहिब सच्चे पातशाह जी का इतिहास आप जी सर्वण करते हो। धन गुरु नानक पातशाह महाराज साहब का निशाना जीवां दी कल्याण करनी। हर थान ते हर मत वालियां कोल जाना, वितकरा किसे नाल। पहले महाराज साहब सुल्तानपुर लोधी रहिंदियां होया वेई नदी विच चुंडी लगा के बहाना बना के सचखंड गए सन अकाल पुरख पासों। सो मूल मंत्र गुरमंत्र आदि लेके आए, गुरु की बाणी उपदेश लेके आए। 3 दिन बाद प्रगट होए धरती भाव नदी विचों। सब नूं निहाल कीता है, परंतु शादी आदि के बच्चे छोटे पैदा हुए हैं। सिर चढ़िया सोधन धर तो लुकाई, ते कईयां दा भला कईयां थां ते जाके छोटी आजू अजे। साहिब सच्चे पातशाह जी फिर सचखंड नूं जा रहे ने। किहड़े रस्ते? पहाड़ां दे जिथे हेमकुंड प्रगट होया है, इस रस्ते थाणी महाराज साहब जी पहाड़ां दे रस्ते सचखंड नूं जा रहे। रस्ते विच ये पड़ाव आ रहे ने। किदां दा पड़ाव आया है? अगे होर पड़ाव धरू दा, काक सुंड दा, प्रहलाद दा आदि पड़ाव आउणगे। इथों दी लंघदे साहिब सच्चे पातशाह फिर सचखंड गए। फिर वापस महाराज साहब जी आए ने। फिर सदाली महाराज साहब जी गए ने, ते गए किते भी हुण भी अंग संग ने। जह जह देखो तहां हजूर, दूर कतहो ना जाई। रब रहा सरबत्र मैं मन सदा ध्याई। उन्हां दिनां च कारपुरख वल्लों भेजिया होया गोरखनाथ, तो ओदा बड़ा बोल बाला है। बड़ी दुनिया ओदे मगर लगी हुई है, बड़ी शक्ति ओदे कोल। कल भी आप ने सुनिया तारे तोरे भंगनाथ काश नूं उड़ जाते ने, स्वरूप बदल लेंदे ने। दुनिया ते आउंदे ने, उन्हां कोल मेले लग जाते ने। हालात सी उन्हां समयां दी। साहिब सच्चे पातशाह जी नूं पहाड़ां दे रस्ते जांदियां गोरख नूं पता चल गया ते मन विच खुरक मलूम हो गई कि मेरा पाज ना उड़ जावे। हो सके इस बालक नूं अपना चेला बना लवां, इहदे कंन पड़वा देवां। ਉਹ ਯਤਨ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। कल का प्रसंग आपा इत्थे छड्डिया सी जो भंगरनाथ आया है। पहले होर आए ते हार खा के चले गए ते भंगरनाथ आ रहा है। सो उस नाल जिहड़ी विचार होई सी, कान को छडाए मुंड फटक बनाए सली। अंग हूं मैं पाए भेख दंभ के निधान हो। साहिब सच्चे पातशाह उस भंगरनाथ नूं सुणाउंदे ने, तेरा गोर गुरु ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਾਨ ਕੋ ਫਿਰ ਆਏ, ਕੰਨ ਪਾੜ ਲਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌਹਾਂ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਨ ਨੱਕਾਂ 'ਚ ਛੇਕ, ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਬਰ ਸੂਰ ਵਿਗਾੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कान को छदाए छेदिया छेक कीता, नहीं नहीं पीते नाक ना कन को सतगुर की प्रसाद। ये 10वें पातशाह दे हुक्म अपनियां बच्चियां नूं वीरां नूं नहीं नक विंधणे ते नहीं कन विंधणे। रब दी बनाई साबत सूरत बनी रहण देनी चाहिदी। काहदा जोग है तुहाडा? कान को छदाए मुंद फटक बनाए, मुंदरां कन्नां च पा लियां। तो बलौरी फटक आदि दियां सहेली अंग हूं चढ़ा लई। ते भेख दंभ किन्ना क निधान हो। निधान खजाने हो तुसी दंभ दे, पखंड दे ते भेख दे। भेखी प्रभु न लभी बिन सच्ची सिखन। वर्त करे भगत नारायणा सिकते न देखन। भेखा नाल वो नहीं भिजदा, पखंड नाल वो नहीं मनदा। सच्चाई दी लोड़ है, दिल दी सच्चाई दी।
ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਪਟ ਭੰਗਵੇਂ, ਰੰਗਾਏ ਪਟ ਬਸਤਰ ਭੰਗਵੇਂ ਨਗਾਲੇ। ਤੇ ਭਸਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲਈ, ਝੋਲੀ ਲੀਨੀ ਹੈ ਸਵਾਏ, ਝੋਲੀ ਸਵਾਲੀ ਗਊ ਗੋਮੁਖੀ ਗਊ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਲਈ। ਕੰਡ ਕਮੰਡਲ ਮੋਢੇ ਭਾਰ, ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ। ਸੋ ਨਿਜ ਮਾਨਤ ਹੈ ਮਹਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਨ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਨਿਰਾਹਾਰ ਵਰਤੀ ਆਪਰਸਾ, ਇੱਕ ਲੂਕ ਨ ਦੇਵੇ ਦਰਸਾ। ਧਾਰਨਾ ਕਿਨੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਲੋਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਰਸਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੋਹਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਗਨੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਸਭ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਮੱਖ ਰੱਖੇ। ਤੈਨੂੰ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਤੋਂ ਬੇਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਹੋ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਆਏ ਨੂੰ ਭੇਖ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜੋਗ ਤੋਂ ਬੇਸਮਝ ਹੈ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਦ ਹੈ ਵਧਾਈ ਕੂੜ, ਝੂਠੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲਈ। ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਸਵਾਸੇ ਚੜਾ ਚੜਾ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਪੰਥ ਸੁਭ ਰਹਿਓ ਦੂਰ। ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਤੇਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਕੋ ਹਦੂਰ ਕੇ ਵਿਜਾਨ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਜੋ ਸੁਣ ਤੂਸ਼ਣ ਹੋਏ ਪਇਓ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਵਟ ਲਈ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਸਰੀਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਮੋਘ ਬਚਨ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਭਾਰੇ ਬਚਨ। ਸੋ ਤੂੰ ਤੂਸ਼ਣ ਹੋਤ ਭਇਓ ਪੁਨ, ਭੰਗਰਨਾਥ ਬਾਣੀ ਨਾ ਅਲਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਵਟਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਣ ਤਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਢਿੱਕ ਗੋਰਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਗੇ ਚਲੇ ਤਹ ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਬਿਖਰੇ। ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਿਰ ਪਹਾੜਾ ਦਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜ ਕੇ ਜਾਏ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੋ ਸੁੱਠ ਸਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਚਾਰ ਫੇਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕਬਿੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੈਠ ਘਟੀ ਤੀਨ ਮਸਕਾਨੇ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਗੁਰ ਬੁਝੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕੈਸੇ ਕੀਨੋ ਮੁਸਕਾਵਨੋ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਘੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਮੁਸਕਾਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਹੱਸ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਰਹੋ ਖੁਸ਼। ਮੁਸਕਾਨ ਭਾਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਪਵੋ। ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਭਲਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਬਰ ਜਿਪਸਾਨਵ ਕੀ ਰਾਜਕਾਰ, ਮੋਰ ਮੋਦ ਘਨ ਬੈਨ। ਸੰਤ ਸੁਖੀ ਪਰ ਹਿਤ ਵਿਖੇ, ਸੱਚ ਪਰ ਬਿਪਤਾ ਪੈਣ। ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਖੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਜਬ ਜਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੀਰਾਦ ਕਰ ਮੋਰ ਮੋਦ ਘਨ ਬੈਨ। ਮੋਰ ਮੋਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਬੈਨ, ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜਣ ਤੇ ਮੋਰ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੁਖੀ ਪਰ ਹਿਤ ਵੇਖੇ, ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਏ ਔਗੁਣ ਛਡਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਭਗਤ। 60 ਵਾਰ ਬਿਪਤਾ ਪੈਣ
ਤੇ 60 ਮੂਰਖ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਔਕੜ ਆਵੇ ਬਿਪਤਾ ਬਣੇ ਫੇਰ ਹੱਸਦਾ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਗਈ ਚੰਚਲ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹੱਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਰ ਬੁੱਝੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕੈਸੇ ਕੀਨੋ ਮੁਸ਼ਕਾਨ ਹੋ ਮੁਸ਼ਕਾਬਨੋ। ਤੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝੜਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਰਾਈਆਂ ਚ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਣ ਕਹਿਓ ਜੋਗੀ ਆਵਤ ਹੈ ਲਹਿਓ ਏਕ ਮਾਨ ਮਨ ਦਹਿਓ ਹੱਸੇ ਦੇਖ ਕਰ ਆਵਨੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਣ ਉਚਾਰੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜੋਗੀ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ ਲਹਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਗੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਏਕ ਮਾਨ ਮਨ ਦਹਿਓ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਹਿਓ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਤੋ ਹੱਸੇ ਦੇਖ ਕਰ ਆਵਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਨ ਪਾਨ ਤਣ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਤਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭੇਜਤ ਚੜਤ ਕਰ ਗੋਰਖ ਜੋ ਹਮ ਪਰ ਮਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਧਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਲਜਾਵਨੋ। ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਤੇ ਚੜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਗੋਰਖ ਜੋ ਹਮ ਪਰ ਮਤ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਧਾਰ ਹੋਏ ਲਜਾਮ ਨੂੰ, ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂ ਕੋ ਮਾਰੋ ਚੜੇ ਘਾਟੇ ਕੱਟ ਨੈਕ ਮੁਕ ਕੀਜੈ ਨਿਜ ਆਸ ਅਲਾਵਨੋ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਕੋ ਮਾਰੂ ਚੜੇ ਗਾਟੇ ਕਰ, ਚੜੇ ਗਾਟੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਧੌਣ ਦਾ ਮੜਕਾ ਤੋੜਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕ ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋ ਕਹੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਕੋ ਮਾਰੂ ਚੜੇ ਗਾਟੇ ਕਰ ਨੈਕ ਨਾ ਮੋਕੋ ਕੀਜੇ ਨਿਜ ਆਇਸ ਅਲਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾਇਕ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਮੋਕੋ ਕੀਜੇ ਨਿਜ ਆਇਸ, ਆਗਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਵ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦੇਨ ਦੇਨ ਇਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਵਤ ਰੋਸ ਵਢਾਏ। ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੰਡ ਵਿਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਰੋਸ ਵਢਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਸ ਬੁੱਢਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਕੋ ਜਬ ਮਾਰਹੁ ਸਭੀ ਕੋ ਮਤ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਰਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਆ ਜਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ, ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਗੰਢ ਮਾਰ ਦਵੱਖੜ ਦੀ ਪੋਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਸੈਨਤ ਗਧੇ ਨੂੰ ਸੋਟਾ, ਰਾਗੀ ਦੇ ਸੈਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਧਾ ਸੋਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਰਾਰਾ ਵਜੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਰੂ ਓ ਗਰਭ ਗਵਾਰ ਗੁਣ ਹੀ ਨਾ ਆਪ ਸਮਾਨ ਕੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਓ ਗਰਭ ਗੁਵਾਰ, ਗੁਵਾਰ ਗੁਬਾਰ ਗਾੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੈ ਸਕਲ ਵਿਧਾਰ ਬੌਰ ਨਾ ਬੈਣ ਬਖਾਨ ਕੋ। ਤੀਜੇ ਸਗਲ ਵਿਧਾਰ ਨਾਸ ਬੌਰ ਨਾ ਬੈਨ ਬਖਾਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਖਾਨ
ਬੈਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੋਈ ਕਰ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਮਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਨ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਲਾਈ ਨਹਿ ਹਾਥ ਕੀ ਲੜਾਈ, ਹਾਂ ਬੈਣ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰੈ ਬਾਦ ਸਿੱਧ ਆਵਈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਲਾਈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿਆ ਤਹ ਹਾਥ ਕੀ ਲੜਾਈ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਘੋਲ ਡਹਿਣ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊ ਹੱਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੈਨ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰੇ ਬਾਦ ਸਿੱਧ ਆਵਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਬੋਲਤ ਪਰਸ ਪਰ ਆਵਾ ਤਬ ਜੋਗੀ ਸੋ ਨਾਮ ਹੈ ਕਨੀਪਾ, ਐਸੇ ਵਾਕ ਕੋ ਅਲਾਵਈ। ਬੋਲਤ ਪਰਸ ਪਰ ਆਵਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ, ਤਬ ਜੋਗੀ ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕਨੀਪਾ, ਕਨੀਪੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋਗੀ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਾਕ ਅਲਾਵਈ, ਆ ਕੇ ਵਾਕ ਬਚਨ ਅਲਾਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਦੇ ਤਾਈਂ। ਆਗੇ ਹੀ ਹਾਂ ਆਏ ਕੈਦੋਂ ਪੂਰਵ ਹੀ ਆਏ ਤੁਮ, ਕੌਨੇ ਥਾਨ ਪੀਕ ਅਬ ਚੱਲ ਕਰ ਜਾਵਈ। ਕਨੀਫਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਗੇ ਹੀ ਹਾਂ ਆਏ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੈਦੋਂ ਪੂਰਵ ਹੀ ਆਏ ਤੁਮ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੋ ਬਾਤ ਤੀਕ ਅਬ ਚੱਲ ਕਰ ਜਾਵੀ, ਤੇ ਕੈਨੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਜਾਵੋਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਖੁਬ ਮਾਨ ਜੋ ਕਨੇਰੋ, ਕੀਨੋ ਲੀਜੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੋ ਨੀਕੋ ਹੋ ਸੁਣਾਵਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਨਾਮ ਤੇਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਨੀਪਾ ਖੋਬੋ ਮਾਨ ਜੋ ਕਨੇਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਖੋ ਦਿਓ, ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਖੋਬੋ ਮਾਨ ਜੋ ਕਨੇਰੋ ਲੀਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੋ, ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਨੀਕੋ ਜੋ ਸੁਣਾਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਆਗੇ ਹਮ ਆਏ ਤਉ ਗੈਲ ਅਬ ਜਾਏ, ਦੇਖੋ ਬਿਨਾ ਸੁਣੇ ਕਹੋ ਕੋ ਐਸੇ ਚਲ ਜਾਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗੇ ਹਮ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਤਉ ਗੈਲ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ, ਕੈਸੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੋ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਮ ਮਹਾਨ, ਜੋ ਸੋ ਕਹੋ ਆਣ ਕਰ ਐਸੋ ਬਰ ਰਾਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤਮ ਮਹਾਨ, ਤਮ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਸੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹੋ ਆਣ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਐਸੋ ਬਰਬਾਦ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੜ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੁੜ ਨਾ ਕਰ, ਕੋ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਬਲ, ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ। ਵੇਖ ਵੇ ਨਿਰੰਜਨ ਕੀ ਚਾਹੇ ਉਰ ਲਾਗੀ ਮੋਕੋ, ਤਾਹੀ ਕੇ ਤਖਤ ਬਿਨ ਮਨ ਨਾ ਠਹਿਰਾਤ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਅੰਜਨ, ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾਲਪੁਰ। ਦੇਵ ਕੇ ਨਿਰੰਜਨ ਕੀ ਚਾਹੇ ਔਰ ਲਾਗੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਖੁਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਬੋਕੋ ਤਾਹੀ ਕੇ ਤਖਤ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਾ ਠਹਿਰਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਸੇ ਮਤ ਤੋਹੇ ਕਹਿ ਦੀਜੈ ਸਭ ਪਾਸ ਮੋਹੇ, ਸੁਨ ਕੈ ਕਨੀਫਾ ਤਬ ਬਚਨ ਕਹਾਤ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਮਤ ਤੋਹੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਦੀਜੈ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਾਸ ਮੋਹੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਨੀਫਾ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਥ ਤਬ ਬਚਨ ਕਹਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਨੀਫੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਣ ਕੋਸ਼ ਦਾਵੋ ਮੁੰਦਾ ਫਟਕ ਬਨਾਵੋ, ਔਰ ਖਿੰਥਾ ਗੁਰ ਪਾਵੋ ਜੋਗ ਰੀਤ ਸਭ ਲੀਜੀਏ। ਤੇ ਯਤਨ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਨ ਕੋ ਛਡਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਕੱਲੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜਵਾਓ ਕੰਨ ਆਪਣੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਕਾਨ ਕੋ ਛਡਾਵੋ ਮੁੰਦਰਾ ਫਟਕ ਬਣਾਵੋ,
ਇਹ ਫਾਬਲੌਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪਾਵੋ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਰੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਸਵਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਮੇਦ ਸੰਸਕਾਰ, ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਝੰਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡਣ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਮੁੰਡਣ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜੰਮਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਣ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਝੰਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁੰਤ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੁੰਤ ਬਿਠਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸੰਸਕਾਰ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੇਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਰਨ ਮੇਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਵਿੰਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਈ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਟਾਈ ਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਯਕੀਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਮੱਤ ਦਾ। ਜੂੜਾ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਰਸਮ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਿਗਾੜਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਨ ਕੋ ਛਡਾਵੋ ਮੁੰਦਰਾ ਫਟਕ ਬਣਾਵੋ ਔਰ ਖਿੰਥਾ ਕਰ ਪਾਵੋ। ਗਲ 'ਚ ਖਿੰਥਾ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਕਰੋ, ਝੋਲੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਜੋਗ ਰੀਤ ਸਭ ਲਈ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿੱਧਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਿਜ ਮਤ ਦੂਰ ਕਹਿਆ, ਭੀਖ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਇਆ ਤਨ ਭਸਮ ਲਗੀਜੀਐ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸੋ ਉਹ ਕਨੀਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਨ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਪਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਿਜ ਮਤ ਦੂਰ ਕਹੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਮਤ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਈਏ, ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਓ। ਕਾਨ ਫਿਰਾਏ ਹਿਰਾਏ ਚੂਕਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਨ ਤੇ ਚੂਕਾ। ਬੰਤਾ ਛੋੜ ਬਦ ਨਦਰ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਵੇਸ ਨਾ ਪਾਈਏ ਮਹਾ ਦੁਖਿਆਰੀ। ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ, ਅੰਦਰ ਕਲਪ ਭਾਈਏ ਜੋਨੀ। ਕੰਨ ਫੜਾ ਲੇ ਮੁੰਦਰੇ ਪਾ ਲੇ, ਝੂਠਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਟੁਕੜੇ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਗਾਨੀਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਪਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੰਨ ਪਾੜ ਲਵੋ ਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਲੋ, ਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਈਏ, ਤਨ ਭਸਮ ਲਗਾਈਏ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਾਰ ਲੋ, ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਵਾਹ ਮਾਰ ਲੋ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੋਹਿ ਕਾਲ ਨਹਿ ਆਏ, ਤੋਹੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਗ ਐਸੀ ਬਿਧ ਕੀਜੀਐ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨੀਫਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਤੇ ਕਨੀਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੁਢੇਪਾ ਚਲਿਆ ਜਾਊ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਆਜੂ। ਪੋਹੇ ਕਾਲ ਨਹਿ ਆਏ ਤੋਹੇ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੋਹੇਗਾ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾ। ਬੜਾ ਮੰਨਾ ਪਰਮੰਨਿਆ ਜੋਗੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਿਧ ਕੀਜੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੀਜੈ ਮਤ ਧਾਰ ਬਾਰ, ਹੋਏ ਕੈ ਅਮਰ ਜਸ ਸੁਧਾ ਕਿਉ ਨਾ ਪੀਜੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਲੀਜੇ ਮਤ ਧਾਰ ਬਾਰ, ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮਤ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ। ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿ ਜਸ ਸੁਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੀਜੀਏ। ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪੀਂਦੇ ਜੋਗੀ ਮਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਓ ਮਾਨ ਚੀਰ ਕਾਣ ਮੁੰਦਰ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਸਰੀਰ ਖਿੰਥਾ ਸਦਾ ਜੋ ਅਨਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਕਨੀਫਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਧਾਰ ਜੇ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ। ਮੋਹ ਮਾਨ ਚੀਰ ਕਾਨ, ਮੋਹ ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ, ਮਾਨ ਰੂਪੀ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਤੇ ਮਾਨ ਰੂਪੀ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਮੋਹ ਮਾਨ ਚੀਰ ਕਾਨ, ਮੁੰਦਰਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਬਦ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਕੀ ਸਰੀਰ ਖਿੰਤਾ ਸਦਾ ਜੋ ਅਨਾਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਖਿੰਤਾ,
ਨਾਸ ਤੋਂ ਅਨਾਸ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖਿੰਤਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਖਿੰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਤੇ ਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ। ਜੁਗ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਥ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ। ਇਹ ਸਦਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ, ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਬਣੋ। ਭਸਮ ਸੰਤੋਖਾ ਭੀਖ ਲੀਨੀ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਕੀ, ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਜਾਮੈ ਦੇਖਿਓ ਸੁਖ ਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਭਸਮ ਵੀ ਮਲੋ ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਰੂ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਭਸਮ ਸੰਤੋਖ ਭੀਖ ਲੀਨੀ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਕੀ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਪੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਰ ਸਮਾਧੀ ਜੋੜਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭੀਖਿਆ ਮੰਗੋ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਜਾਮੇ ਦੇਖਿਓ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣੋ। ਕਾਲ ਹੈ ਭਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਓ, ਸਭ ਜਰਾਇਓ ਮਿਟਾਇਓ ਹਰ ਰੂਪ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਾਲ ਹੈ ਪਲਾਇਓ, ਪਲਾ ਜਾਊ ਕਾਲ, ਪਰਾਂ ਚੱਲ ਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੂ। ਇਹ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਜਰਾ ਜੋ ਮਿਟਾਇਓ ਹਰ ਰੂਪ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸ, ਹਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜੂ। ਜਰਾ ਬਟੇਪਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ, ਤਿਨਾ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧ ਦਬ ਧਾਰੀ ਭਾਰੀ, ਜਾਨੀਏ ਕਮਾਇਓ ਜੋਗ ਐਸੋ ਹਮ ਪਾਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧ ਦੰਭ ਧਾਰੀ, ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਸਿੱਧੋ। ਜੋਗੀਓ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਲਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਟਕਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ ਸੁਣੋ ਸਿੱਧ ਦੰਭ ਧਾਰੀ, ਭਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਮਾਇਓ। ਸੋ ਭਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਮਾਇਓ ਜੋਗ ਐਸੇ ਹਮ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੁਨ ਕੈ ਸੋ ਜਾਤ ਪਇਓਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਪੂਰਨ ਜਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਜੋਗੀ ਕਨੀਤੇ ਦਾ। ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋ ਜਾਤ ਪਇਓ, ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਪੋੜਾ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਧੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋ ਜਾਤ ਪਇਓ ਔਰ ਬੀਚ ਵਿਚਾਰ ਕੈ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਰਨੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪੂਰਨ ਜਾਨਾ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਚ ਆ ਰਹੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਖਰ ਮੇਰ ਚਲੋ ਗੁਰ ਜੀ, ਕਰ ਬੰਦ ਕਹਿ ਤਬ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਸ਼ੇਖਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਮੇਰ ਸਮੇਰ ਪਰਬ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਰ ਬੰਦ ਕਹੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਬ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬੈਣ ਪਣੇ ਤੇ ਸੋ, ਗਮਨੇ ਮੰਦ ਮੰਦ ਪਖੈ ਸੁਖ ਥਾਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਭਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤੇ, ਗਮਨੇ ਚੱਲ ਪਏ ਮੰਦ ਮੰਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਖ ਥਾਨ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਣਾ ਆਵੇ। ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਧਣ ਕੋ ਅਵਲੋਕੋ ਕੌਤਕ ਆਵਤ ਹੈ ਜਨ ਕੇ ਬਹੁਮਾਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਵਲੋਕੋ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੌਤਕ ਆਵਤ ਕੇ ਜਿਨਹੋਂ ਬਹੁ ਮਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਇਓ ਹੈ ਹਨੀਫਾ ਅਵਲੋਕ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਿਓ ਬੈਣ, ਬਾਲ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਸੋਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਨਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਨੀਫਾ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਨੀਫਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਨੀਫਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੈ,
ਆਇਓ ਹੈ ਹਨੀਫਾ ਅਬ ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲਿਓ ਬੈਨ। ਅਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੈਨ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਾਲ ਹੈ ਆਦੇਸ਼, ਇਹ ਬਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਨਤ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਨਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਕੋ ਹਨੀਫਾ, ਆਓ ਬੈਸ ਬਿਸਮਾਤਿਓ ਸੁਨ ਸੋ ਘਟੀ ਮਨ ਗਿਨਤ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਕੋ ਹਨੀਫਾ। ਹਨੀਫਾ ਜੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਭੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। तो आदेश एक ओंकार को हनीफा, आओ बैस आओ बैठो, बिस्मादियो सुन सो। हनीफा खुश भी हो गया ते हैरान भी हो गया। तो बिस्माद सुन सो, सुनदिया सारी गटी मन में गिणत है, गिटियां मिनतियां मन विच गिण लग गया कि मैं ते पहली बारी आया है, मेरे नां नूं किद्दां जाणदे है। इस प्रकार पुरना चल पिया है उस मौका हनीफे दा। बूझत भापुरब ही मेले, मेरो तेरो भयो, नाम जो हनीफा आगे कैसे कह जानत है। पुछन लगा पूर्व ही मेल पहली वारा, मेरो तेरो भयो। महाराज साहब मेरा तुहाडा मेल तो पहली बारी होया, अगे जानदे तक भी नहीं। नाम जो हनीफा आगे कैसे जानत हो, तुसी किद्दां जानदे मेरा हनीफा ना है। ये जांदियां गल चल पई है। बाहू ने बतायो कि दो तीन काल ज्ञाता तुम्हें, भयो है संदेह मेरा कहो सो बनत है। हनीफा कहंदा काहू को बताओ मैनू, तुसी तीन काल दे ज्ञाता जापदे हो, तिन्ना लोकां दी तुहानू खबर जापदी है। भयो है संदेह मेरो, मेरे मन संदेशा पैदा हो गया है। कहो सो बनत है, कहना बनदा है, मैनू दसना करो जी। दोहरा श्री गुरु बोले बचन पौना, सुनो अपनी बात। गुरु साहब सच्चे पातशाह रसना तो बोले खरीफ हनीफा जी अपनी बात गल चंगी तरह सुन लेना करो। कंक करण तब पिता को, नाम हो तो बख्यात। कहते तेरा ना ही नहीं, तेरे पिता दा नाम ही जान ले, सुन लेना कर। कंकरण सी तेरे पिता दा नाम, कंकरण ता पिता को नाम, उतो बख्यात, वो बड़ा बख्यात प्रगट सी सारे अपने इलाके विच। नगर सीलपुर के बिखै करते राज विसाल, तेरा पिता सीलपुर नगर विखे रहिंदा सी, उथों दा राजा सी, विशाल सुंदर राज करया करदा सी तेरा पिता। तेरे पिता दे नगर नूं भी जानदे हैं, नां नूं भी जानदे हैं, तैनूं भी जानदे हां। बीती औद तब पिता की, परयो काल के जाल। जदों औद उम्र पूरी हो गई तेरे पिता दी, हर एक दी हो जांदी समय अनुसार, ते परयो काल के जाल, काल दे जाल विच मोह विच जा पिया, शरीर छड्ड गया, दुनिया छड्ड के चले गया है। बरख सपत 10 बैस होती तेरी, तब ताके पाछे देश राज कोस सब लयो है। हनीफा सुनना कर, बरख सपत 10 10 7 17 बैस उम्र तेरी, तेरी उम्र उदों 17 साल दी सी जदों तेरा पिता ने शरीर छड्डिया है। तो तब ताके पाछे देश राज कोष सब लयो है। पिता दे पिछों राज गद्दी ते तू बैठा, ते देश दा राज कोष खजाना सब तू ले लिया, तैनू मिल गया। इस तरह हुई सी। एक दिन माहे तै रूढ़ पयो बाज तर, मन की उलास सो अखेर बृत गयो है। एक दिन माहे अरूढ़ नाम सवार होण दा है, पयो बाज नाम घोड़े दा। तू घोड़े ते सवार होया एक दिन, ते अखेर बिरत शिकार खेडण वास्ते, तो पर हुलास खुशी सैर अखेर बिरत गयो है। बाहर जंगल नूं शिकार खेडण चले गए घोड़े ते सवार होके। वन में विचर बहु जीवन को घेर कर, सूकर बिहंग मृग घात तैने कयो है। तो कवि जी छंदाबंदी च बना के कविता सानू दसदे ने, गुरु नानक पातशाह कहंदे हनीफा जी फिर वन में विचर, जंगल जंगल नूं कहंदे वन में विचरो बहु जीवन को घेर कर, बहुते जीवां नूं घेर लिया तू घोड़े ते सवार होके। उन्हां जीवां विच सूकर सूर बिहंग उड्डण वाले जानवर ते मिर्ग हरण
ਘਾਟ ਤੈਨੇ ਕੀਓ ਹੈ, ਘਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਟਿਓ ਜਬ ਧਾਮ ਔਰ ਗੋਰਖ ਮਿਲਾਪ ਕੀਨੋ, ਹਣੇ ਜੀਵ ਦੇਖ ਤਿਨ ਬਚਨ ਸੁਨਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਨਿਓ ਹਟਿਓ ਜਬ ਉਹ ਧਾਮ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਔਰ ਉਸ ਮੌਕਾ ਗੋਰਖ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ, ਗੋਰਖ ਨਾਲ। ਗੋਰਖ ਕੀਨੋ ਹਨੇ ਜੀਵ ਦੇਖ ਤਿਨ ਬਚਨ ਅਲਾਇਓ, ਹਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਜੀਵ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਗੋਰਖ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਚਨ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਮਨ ਤੇਰੋ ਬਹੀਨ ਦਇਆ, ਬਨ ਜੀਵ ਹਨੇ ਰਸਨਾ ਹਿਤ ਸਾਧੂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਹਰੀਫੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਮਨ ਤੇਰੋ ਬਹੀਨ ਦਇਆ। ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਠੋਰ ਸੀ, ਚੰਡਾਲ ਸੀ। ਹੈ ਮਨ ਬਿਹੂ ਤੇ ਤੇਰੋ ਬਹੀਨ ਦਇਆ, ਬਨ ਜੀਵ ਹਨੇ ਰਸਨਾ ਹਿਤ ਸਾਧੂ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਤੂੰ ਬਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੀਵ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮੌਕਾ। ਤੈਸੀ ਹਣੇ ਤੁਮਰੇ ਤਨ ਕੋਏ, ਕਿਉ ਨਿਜ ਆਵਾ ਗਵਾਵਤ ਬਾਦੂ। ਉਹ ਗੋਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੈਸੇ ਹਨੇ ਤੁਮਰੇ ਤਨ ਕੋ ਇਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰ ਹਰਨ ਜਾਨਵਰ, ਏਦਾਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਦਾਂ ਤੂੰ ਤੜਫੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈ ਤੈਸੇ ਹਨੇ ਤੁਮਰੇ ਤਨ ਕੋ ਇਹ, ਕਹਿਓ ਨਿਜ ਆਪ ਗਵਾਵਤ ਬਾਦੂ। ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਗਵਾਵਤ, ਆਪ ਉਮਰ ਗਵਾਵਤ ਬਾਦੂ ਵਿਅਰਥ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੱਲੀ ਉਸ ਹੰਡੀਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਸੁਨ ਮਨ ਕੈ ਗੁਣ ਕੈ ਤੁਬ ਕੀਨ ਬਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਡਰ ਜਾਦੂ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਣ ਕੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਮ ਕੀਨ ਬਿਨੈ ਬੇਨਤੀ, ਮਿਰਤ ਪਾ ਡਰ ਜਾਦੂ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮੌਤ, ਆਪਣਾ ਡਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤੜਫਣਾ ਪਊ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪਊ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ। ਗੋਰਖ ਕੇ ਪਦ ਕੋ ਗਹਿ ਕੈ, ਤਬ ਚਾਹਤ ਭੈ ਤੇ ਭੂਰ ਪ੍ਰਸਾਦੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਦੇ ਪਾਦ ਪੈਰ ਚਰਨ ਗਹਿ ਪਕੜ ਕੇ, ਤਬ ਚਾਹਤ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੂਰ ਪ੍ਰਸਾਦੂ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੂਰ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਗੋਰਖ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਤੋਂ। ਨਾਥ ਕੀ ਜਦਾਇਆ ਜਿਵ ਰਹਿ ਥਿਰ ਕਾਇਆ, ਸੁਨ ਗੋਰਖ ਲਾਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਕੋ ਕਮਾਵਈ। ਨਾਥ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਕੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਹੈ ਸਕਾਂ, ਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੜਫਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੜਫਾਏ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਚ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੜਫਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲਬਲੇ ਚੱਲਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਾਲ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਲੋ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੱਡੇ ਉਨ ਕਪਾਏ ਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਉਲਟਾ ਨਿਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੀ ਲਓ। ਤੋ ਨਾਦ ਕੀਜੇ ਦਇਆ ਜਿਵ, ਮੈਂ ਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਸੁਣ ਗੋਰਖ ਨੇ ਅਲਾਇਆ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗ ਕੋ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੋਗ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਵ ਗੋਰਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਹੀ ਬਣਾਣਾ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਦਿਆਂ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਡ ਕੋ ਮੁੜਿਆ ਨਿਜ ਗੋਤ ਕੋਲ ਜਇਆ, ਤਉ ਥਿਰ ਪਦ ਪਿਆ ਨਾ ਤੋ ਦੇਹ ਬਿਨ ਸਾਵਈ। ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਨੀਫਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਡ ਮੜਈਏ, ਸਿਰ ਮੋਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣ ਮੋਨ ਕਰ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮੂੰਡ ਕੋ ਮੜਈਏ ਨਿਜ ਗੋਤ ਕੋ ਲਜਾਈ, ਆਪਣੀ ਗੋਤ ਜਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਉ ਥਿਰ ਪਦ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਥਿਰਤਾ ਪਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਹ ਬਿਨ ਸਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਬਿਨ ਜਾਊ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ।
ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਨਾ ਬਣਿਓ ਤੇ ਸੁਨੇ ਬੈਨ ਐਸ ਸੀਸ ਪਾਗ ਤਾਰ ਬੈਸ ਕਹਿਓ ਮੁੰਡੀਏ ਜੀ ਮੂਡ ਜਾਂਤੇ ਫਿਰ ਪਦ ਪਾਵੇਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਨ ਬਚਨ ਗੋਰਖ ਦੇ ਤੇ ਬੈਸ ਸੀਸ ਪਾਗ ਤਾਰ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਕਿ ਮੰਨੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗੀ। ਤੋ ਸੁਨੇ ਬੈਨ ਐਸ ਸੀਸ ਪਾਗ ਤਾਰ ਬੈਸ ਗਇਓ ਮੁੰਡੀਏ ਜੀ ਮੂੰਡ ਜਾਂਕੋ ਬਿਰ ਪਦ ਪਾਵਹੀ। ਇਹ ਥਿਰ ਪਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਨ ਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਾਬਰ ਸੂਰਤ ਮੇਰੀ ਵਿਗਾੜ ਦੋ, ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਪਾੜ ਦੋ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿਨਾ, ਮੈਂ ਮਰਨੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਰਖ ਕੇ ਕਾਨ ਤਾਰ ਮੁੰਡਿਓ ਹੈ ਸਵਾਰ ਤੋ ਕੋ ਤਬੂ ਕੋ ਭਇਓ ਸਿਧ ਭਸਮ ਲਗਾਵਈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੰਡਿਓ ਹੈ ਸਵਾਰ, ਕੈਂਚੀ ਨਾ ਮੁੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਘੋਨ ਮੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਬੂ ਕੋ ਭਇਓ ਸਿਧ ਭਸਮ ਲਗਾਵਈ, ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਣ ਕਰ ਵਿਸਮੈ ਹੋਏ ਪਤੇ ਬਤਾਏ ਸਰਬ ਜਬ। ਸੁਣ ਕੇ ਹਨੀਫਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਸੁਣ ਕਰ ਵਿਸਮੈ ਹੋਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪਤੇ ਬਤਾਏ ਸਰਬ ਤਾਪ ਜਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਧਰਮ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਖੋਏ ਜਾਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਹਰ। ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਸੋਮਣੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ। ਲੱਖ ਨਿਜ ਸਫਲ ਸਰੀਰ ਭਇਓ ਦਰਸ ਜਗ ਇਸ ਕੋ। ਕਿਤੇ ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਫਲ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਭਇਓ ਦਰਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋ। ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਸਾਧ ਬਲਾਪ, ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਚ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਪਊਗੀ। ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਸਾਧ ਬਲਾਪ। ਹਨੂਮਾਨ ਸਾਧ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਲਮੀਕ ਸਾਧ ਹੀ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਿਆਲ ਮਿਲਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਯਕੀਨ ਆਊ ਸੁਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੋੜ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਊ, ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਊ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਮਨਾਈਆਂ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੀਨੇ ਪਤੋ ਗਹੀਰ ਬਹੁਰ ਹਨੀਫਾ ਬੋਲਿਓ। ਸੋ ਲੀਨੇ ਪਤੇ ਸਾਰੇ ਗਹੀਰ, ਡੁਗਿਆਈ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਡੁਗਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾ ਪਟ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਹਨੀਫਾ ਬੋਲਿਓ, ਹਨੀਫਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੋਰਾ ਕੌਣ ਥਾਨ ਮੁੰਡਿਓ ਮੁਝੈ ਸੋ ਤੁਮ ਦਿਓ ਬਤਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਚੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਡੈਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਡੈਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੋਝ ਹੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣੂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਸੀ? ਕੇਸ ਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਮੁਰਦਾ ਕੇਸ ਸੰਘੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। एक पहर पक बीते हैं जब ही दही सो केस नवावे तब ही केसन धूपे सुच पावन है ये गुर की मोहर सुहावन। गुरु की मोहर गुरु सम जाने गुर सम अदब केस का ठन। केसां दा बहुत अदब सत्कार है सिक्खी मत विच। ਉਹ ਮੈਂ ਗੁੱਛੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ।
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਨੀਫਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਕੌਣ ਥਾਨ ਮੁੰਡਿਓ ਮੁਝੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਸੋ ਤੁਮ ਦਿਓ ਬਤਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਤਬ ਭਵ ਤਾਰਨ ਹਿਤ ਆਏ। ਜਾਣੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਉਤਰੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਬ ਭਾਵ ਤਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਿਤ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬੋਲੇ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਲੁੰਡੇ ਪਿੱਪਲ ਕੇ ਤਲੇ ਬੈਠ, ਮੂਡ ਤੇਰੋ ਮੂਡ ਸੰਗ ਲੀਨੋ ਹੋਰ ਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੁੰਡੇ ਪਿੱਪਲ ਤਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਹਣੀਆਂ ਵੱਢ ਪੱਤਰੇ ਝਾੜ ਡੁੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਲੁੰਡੇ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਵੇਲੇ। ਬੋਲੇ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਲੁੰਡੇ ਪੀਪਲ ਕੇ ਤਲੇ ਬੈਠ, ਮੂਡ ਤੇਰੋ ਮੂਡ ਸੰਗ ਲੀਨੋ ਹੈ ਰਲਾਏ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇਸ ਕੋਸ ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਸੁਤ ਨਾਰੀ, ਸੈਨ ਸ਼ੋਰ ਦੀਨੀ ਸੌਜ ਨਹਿ ਲੀਨੀ ਸੁਧ ਜਾਏ ਕੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਹਨੀਫੇ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਸ਼ ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਰਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਫੌਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੋਰ ਦੀਨੀ ਸੌਜ ਸਮਗਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਨਹਿ ਲੀਨੀ ਸੁਧ ਜਾਏ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਨੀਫਾ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੋ ਦੱਸਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੈ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਐਸੀ ਸੁਨ ਦੈਣ ਗਨ ਐਣ ਕੇ, ਭੀਨ ਚੈਨ ਮਨ ਬੰਦੇ ਗਤ ਦੇਣ ਪਦ ਦੇਨੋ ਸੀਸ ਨਾਏ ਕੈ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਐਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਭੰਡਾਰ। ਭੀ ਮਚੈਨ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਗਤ ਦੇਣ ਪਦ, ਗਤ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਪਦ ਚਰਨ ਦੋਵੇਂ, ਸੋ ਮਹਾਭਾਵ ਉਹ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ। ਦੋਨੋਂ ਸੀਸ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਵਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੀਨ ਨਿਜ ਜਾਣ ਕੀਨੋ ਮੇਰ ਕੋ ਪਿਆਣ, ਨੀਕੇ ਬਚਨ ਵਖਾਣ ਗਇਓ ਹਿਰਦੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕੈ। ਹੀਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਮਸ਼ਕੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨਿਜ ਜਾਨ ਕੀਨੋ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹਨੀਫਾ, ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾਪਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਕੇ ਬਚਨ ਬਖਾਨ ਚੰਗੇ ਗਇਓ, ਹਿਰਦੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਦੋਹਰਾ ਗੋਰਖ ਕੇ ਢਿਗ ਜਾਏ ਕੈ, ਉਸਤਤ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੋਭਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਲਾਵਾਨ ਸਰਵਗ ਸੋ ਮਹਿਮਾ ਜਾਹੇ ਮਹਾਨ, ਬੜੇ ਕਲਾਵਾਨ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਰਬਗਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਗੋਰਖ ਬੁਲਾਏ ਸਿਧ ਭੂਤ ਵੇ ਸੁਨਾਏ, ਕਹਿਓ ਤਾਂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਜੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਗੋਰਖ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸਿੱਧ, ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ, ਤੇ ਭੂਤ ਵੇ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿਓ ਤਾਂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ। ਭੂਤ ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਆਵਾ ਸੁਨ ਧਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਹਾਏ, ਜਹ ਬਚਨ ਅਲਾਏ ਬਾਲੇ ਹੱਥ ਕੋ ਗਵਾਈਏ। ਆਵਾ ਸੁਣ ਕੇ ਧਾਏ ਭੱਜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਹਾਏ, ਸੋ ਬੰਦੀਕ ਸਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਰੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਠੀਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਵਾ ਸੁਣ ਧਾਏ ਭੱਜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਏ, ਸੋ ਬੰਦੀਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਚਨ ਅਲਾਏ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹੇ। ਆ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਵੇ ਨੇ ਬਾਲੇ ਹੱਠ ਕੋ ਗਵਾਈਏ,
ਹੈ ਬਾਲਕ ਆਪਣਾ ਹੱਡ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਚਰਨ ਲਗਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਕਰਾਏ, ਤੇਰੋ ਮਰਨ ਮਿਟਾਏ, ਐਸੇ ਪਦ ਕਿਉ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਜੋ ਮਨ ਚ ਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਚਰਨ ਲਗਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਕਰਾਏ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਮਰਨ ਮਿਟਾਏ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੇਖ ਦੋ। ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਪਦ ਕਹਿਓ ਪਾਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਗੁਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੂੰ ਆਏ ਨਹਿ, ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਹਟ ਜਾਏ ਅਬ, ਜਾਂਤੇ ਕਹਿਓ ਤੋਏ ਜੀ ਹੋਏ ਜੋ ਸੁਣਾਈਏ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਤੂੰ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਹਟ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੂਤਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਤੋਹੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਏ ਸੋ ਸੁਣਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਤ ਬੈਣ, ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਸੋ ਰਹਿਤ ਜੋ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਤ ਦੁਖ ਪਾਏ ਜਮ ਤਰਾਸ ਕੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ, ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਸਵਾਹ ਮਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਊ ਜਮ ਤਰਾਸ ਕੋ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤਰਾਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪਊ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੋਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਮਾਨ ਕੋ ਮਟਾਏ ਸਭੈ ਚਰਨ ਲਗਾਏ, ਅਬ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਏ ਹਮ ਆਵੇ ਤੁਮ ਪਾਸ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਮਿਟਾ ਮੇਟ ਦਿਓ, ਸਭੇ ਬਚਨ ਚਰਨ ਲਗਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਅਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਹਮ ਆਵੇ ਤੁਮ ਪਾਸ ਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਅਤੰਕ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਸੋ ਦੇਹ ਬਿਖੈ ਹੰਤਾ ਅਤ ਧਾਰਿਓ ਅਭਿਆਸ। ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਤੰਕ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਹ ਵਿਖੇ ਹੰਤਾ ਸੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਅਧ ਧਾਰਿਓ ਅਭਿਆਸ। ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੰਚਕ ਸਨੇਹ ਗਿਆਨੀ ਕਰੇ ਨਹਿ, ਦੇਹ ਬਿਖੈ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰਖ ਨਹੀਂ, ਸੋਕ ਨਾ ਬਿਨਾਸ਼ ਕੋ। ਰੰਚਕ ਸਨੇਹ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੰਚਕ ਸਨੇਹ ਗਿਆਨ ਨਹਿ, ਦੇਹ ਵਿਖੇ ਸਰੀਰ ਵਿਖੇ ਰਹੇ ਹਰਖ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੋਗ ਬਿਨਾਸ਼ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਸ਼ ਨਾਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਦੇਹ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗਿਆਨ ਘਨ, ਗਮਣਿਓ ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਘਨ ਬਹੁਤੇ, ਗਮਨਿਓ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਗੋਰਖ ਕੇਟਕ ਬੈਠਕ ਕੀਨ ਬਰਤੰਤ ਬਖਾਨ। ਗੋਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਰਤਾਂਤ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੂਸਨ ਕਰਵਾਏ ਕੈ ਗੋਰਖ ਆਇਸ ਦੀਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੂਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਤਾ ਵੀ ਜੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇ ਤੂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਕੈ ਗੋਰਖ ਆਇਸ ਦੀਨ। ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ? ਹੈ ਕੋ ਸਿੱਧ ਸਮਰੱਥ ਜੋ ਜੀਤੈ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਗੋਰਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈ। ਚਰਪਟ ਕਰ ਔਰ ਤਮਕ ਕੋ ਆਵਾ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਚਰਪਟ ਨਾਮੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਮਕ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ, ਤੋ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਚ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਗਿਆ। ਚਰਪਟ ਕਰ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਕ ਕੋ ਆਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਠਿਓ ਤਬ ਹੈ ਸਮੀਪ ਹੈ ਕੀਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਮੀਪ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਸਨ ਬੈਠ ਹੈ ਕੇਠਾ ਤਬ ਭੋਜਨ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਗੋਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਸਨ ਬੈਰ ਹੈ ਕਿਹਾ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਸਣ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਤਬ ਭੋਜਨ ਕੌਣ, ਕੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਟੋ
ਸੋ ਆਧਾਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀ ਹੱਸਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਟ ਸਾਏ ਕਾਂ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀ ਕੌਣ ਦੁਕੂ ਸਰੀਰ ਪੈ ਧਾਰਾ। ਸੇਜ ਟਸਾਏ ਕਿੱਥੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਾਂ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਦੁਕੂਲ ਸਰੀਰ ਪੈ ਧਾਰਾ। ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸਰ ਆਦ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਆਸਨ ਬੈਸਣ ਦੇ ਕੋ ਭੀਤਰ ਨਾਮ ਸੋ ਭੋਜਨ ਜਾਣ ਹਮਾਰਾ। ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਭੀਤਰ ਕਿਹਦੇ ਬਿਸਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਮ ਸੋ ਭੋਜਨ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਨਾਮ ਸਾਡਾ, ਆਸਣ ਸਾਡਾ, ਬੈਸਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੀਰ ਖਮਾ ਤਨ ਪੈਰ ਸੁਠ ਸੇਜ ਦਸੀ ਦਸਵੇਂ ਬਰ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਰ ਸਾਡਾ ਬਸਤਰ ਹੈ ਖਿਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਿਮਾ। ਸੁਠ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰ ਦਸੀ ਦਸਵੇਂ ਬਰ ਦੁਆਰਾ। ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਪਟ ਨਾਮੇ ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਗੋਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਇਆ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆਪਣੀ ਸਫਲੀ ਹੋਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।